Hi students, good morning. The chapter 5 Understanding Elementary Shapes. The topic 5.8 Quadrilaterals. The quadrilaterals. These quadrilaterals is refers to four-sided of polygons that has four angles. In geometry, the quadrilateral can be defined as closure of two-dimension shape. Two-dimension shape means length and breadth, which has two straight sides. This polygon has four vertices. Vertices is 4, edges is 4 and interior angles is 90 degree. The types is square, rectangle, rhombus, trapezium and parallelogram is all types. It is a 4 sides. ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 4 ಸೈಡ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is square. The squares are opposite sides are equal and opposite then equal sides. Then is parallelogram. This parallelogram is also opposite sides are equal. Next is trapezoid or trapezium. This trapezium is one pair is opposite sides is parallel. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪೇರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. is called as trapezium and is rhombus. The rhombus are the opposite sides are equal and all sides are equal of the opposite sides is also equal. Is called, it is a diagonal bisects to each other is right angle for 90 degree. ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್. The rectangle is also opposite sides are equal. It is a length and breadth ಏನಿರುತ್ತೆ it is equal ಆಗಿರುತ್ತೆ. is called as, it is a types of quadrilateral. Quadrilateral has 4 sides. Yes, rectangle, square and rhombus and parallelogram. Trapeziums is quadrilateral which is pair of two opposite sides is parallel is trapezium. Next column ನೋಡಿ is outline summary of the possible and finding this complete it. Yes, quadrilateral, parallelogram, rectangle, square, rhombus and trapezium is quadrilateral types. Opposite sides easily parallel or equal, all sides opposite angles are equal, diagonals equal and perpendicular. Next one is square. The square is parallel is equal. ಇದರ ಒಂದು 4 sides equal ಇರುತ್ತೆ. all sides are equal as the equal as. Next opposite sides are equal as and diagonals diagonals ಇರಲ್ಲ. then perpendicular yes. ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 5.7 ಸೇ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಬ್ರೆಡ್ತು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಅದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ is rectangle. ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ಎಸ್, ದ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ rectangles is perpendicular to one another is answer is yes, true. Next question, all the sides of rhombus are equal length. Yes, ಇಲ್ಲಿ rhombus diagram ನೋಡಿ, ಇದರ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್ rhombus. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. Next question is all the sides of parallelogram are
ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಎಸ್, ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಮ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅದರ ಒಂದು ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ all angles are right angle. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅದರ ಒಂದು ಲೆಂತು ಬ್ರೆಡ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ opposite sides are equal and parallel. ಇದರೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಂಬಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಿಕಾಸ್, ಥರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ is 4 sides are equal. 4 sides are equal and diagonals are perpendiculars to each other. Yes, next question. ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮು ಆಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಎಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್. ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಕಾಸಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಸೈಡ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲವೂ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಎಸ್, because opposite sides are equal and parallel. Third question, a figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure. Can you identify the regular ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಸೈಡ್ಸಿನ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್, ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಕ್ವೇರ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ, ರಾಂಬಸ್ಸ, ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಯಾವುದು? ಯಾವುದೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ is a regular quadrilateral in equal sides. Yes, okay. Next is topic 5.9, polygons. The polygons is study. The polygons has 3 or 4 sides. 3 sides or 4 sides on it is called known as polygons. The known as triangles or quadrilaterals respectively. Then figures note tagona. Yes, it is triangles. Triangles are 3 sides. Quadrilaterals are 4 sides. Pentagon are 5 sides. Hexagon are 6 sides and octagon has 8 sides. Yes, figure A ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Figure, examine whether the following polygons if any one among is not and say why. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಗನ್ಸ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ
ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಓಪನ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಓಪನ್ ಫಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್. ಹೌದಾ, ಇದು ಓಪನ್ ಫಿಗರ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಶೇಪ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ closed figure. It is not a closed figure, it is a polygon. Yes, next question. Yes, second figure observe ಮಾಡಿ. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈನ್ಸು ಇದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಗರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಶೇಪ್. 3 or 4 ಸೈಡ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಶೇಪು, ಈ ಒಂದು ಫಿಗರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಲೈನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಥರ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಸಿ ಫಿಗರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಲಿಗನ್. ಅದು ಪಾಲಿಗನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಲಿಗನ್ಸಲ್ಲಿ 3 or 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ 3 or 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಲಿಗನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 3 or 4 ಸೈಡ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಫಿಗರ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಲಿಗನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಫಿಗರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಪಾಲಿಗನ್ಸ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಲಿಗಾನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಲೈನ್ segments and also it has curved surface. ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಗನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, 4 sides. It is an angle, 3 sides ಇದೆ. It is a triangle and it is a pentagon. 1 2 3 4 5 shapes na ಹೊಂದಿದೆ. It is a pentagon and it is an 1 2 3 4 5 6 7 8 sides ನ ಹೊಂದಿರೋದನ್ನ octagon ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Octagon. Okay. Next is draw a rough sketch of regular hexagon. ಹೆಕ್ಸಗಾನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಕ್ಸಗಾನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗೆ 3 ವರ್ಟಿಸಸ್ನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಹೆಕ್ಸಗಾನ್. ಹೆಕ್ಸಗಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇಪ್ಸ್? 1 2 3 4 5 6 ಸೈಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಎಸ್, ಎ ಬಿ C D E F is a regular hexagon. Regular hexagon and triangle. Triangle ಹೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. F A B is one angle. A C D B C D is another angle. It's a triangle ಹೊಂದಿದೆ and triangle. This formed by joining A E F ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು.
ಅದರ್ವೈಸ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎ ಇ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಎ ಇ ಎಫ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. is isosceles triangle. Next, isosceles triangle means two equal sides. ಇದರ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್, ಇದರ ಒಂದು ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಎ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಎ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಫ್ ಇದರ ಒಂದು ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಇದೂ ಸಮೇತ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸು ಟೂ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಎ ಇ ಎಫ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ರಾ ಎ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಗಾನ್. ಆಕ್ಟಗಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 8 sides. ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್. ಡ್ರಾ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 4 of vertices of the octagon. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಗಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 8 sides. 1 2 3 4 5 6 7 8 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಗಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಗಾನ್. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಗಾನ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಗಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಸಿ ಡಿ ಜಿ ಎಚ್. ಸಿ ಡಿ ಜಿ ಎಚ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್, ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದೇ ಬರೋದು ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಎಚ್. ಎಸ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ ಜಿ ಎಚ್. ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಎಚ್ ಈಸ್ rectangle. Okay,